Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 8. I warmly welcome you to my class. This class is brought to you by Kishore Batayon, and this is Akhtar Jahan Shumi, Assistant Teacher, Ideal School and College, Motijhil, Dhaka. Dear students, at first I have to check if the connection is clear or not, and my dear students, okay, I have to check the screen is clear. Dear students, those who are with me, you can share your friends, thus they can join with us. Now look at the slide. Can you guess what are they doing? Dear students, please inform me from where. Alaikum assalam, my dear students. Abid Islam. From which school? Kushtia Jile School, Polishaha. Gulshan Akhtar, your mother's ID. So dear students, please tell me your name and inform me from where. Chattogram, Nure Tasneem. Okay, my dear students, I am also from Chattogram. Okay, so my screen is clear. Okay, my dear students, so let's start. Obhi, all clear, thank you. I am worried about the weather, if the internet connection is continue or not. So Alhamdulillah, the screen is clear. So let's start our today's topic. Okay, Mohimanul, Assalamu alaikum, Abid Hassan. Thank you, my dear students. So let's start our topic. Can you guess what are they doing? Okay, my dear students, I hope all of you guess. They are talking. So our today's topic is conversation or dialogue. This is in your syllabus, dialogue writing. Okay, now we go to the next slide. Our today's topic is dialogue writing. Question number 14 in your question paper. Question number 14, you will get dialogue and its marks is 10. If you want to get good marks in dialogue writing, you have to maintain some rules to get the full credits. Okay, they are talking. Polishaha, thank you. They are talking. Okay, my dear, what is dialogue? Literally, a dialogue means a conversation between two or more people. That means conversation between two or more people. But in real sense, a dialogue refers to a written composition on a particular topic in which two or more characters are represented as conversing. That means maximum time you have to write a letter between two personalities, and in your question paper your topic is selected and you have to write the dialogue between two personalities. Okay, that means dialogue is conversation, but in written composition, a dialogue refers to a written composition on a particular topic. That means in a dialogue we have to write to select a particular topic, and this dialogue is continued between the two personalities. Okay, my dear students, contextual and logical argument is the most important thing of a dialogue. At first, you have to select a topic, and when you write a dialogue, you need to write contextual and logical argument.
is the most important thing for a dialogue. So dear students, you have to understand the subject matter and through logical argument in favor of their stand. What you have to do? You have to understand the I'm from Dhaka. Okay, my dear. You have to understand the subject matter and through logical argument in favor of their stand. At least 5 pair of arguments are required to get full credits. That means we need to write 5 pair of arguments. But there is a question. What's this? The beginning and without the ending pair. Beside the beginning pairs and the ending pairs, you need to write 5 pairs of arguments. Okay, is it clear? So we go to the next slide. How to write an effective dialogue. Now we discuss how to write an effective dialogue. The first one, look at here, the first one must have a particular topic. If you want to write a dialogue, you need a particular topic. Number 2, you have to concentrate on the topic and give importance to the argument. How can you proceed the dialogue? You need to argument. That means you have to write logical lines with these topics. I have to discuss it by the example. Arrange the opinion in logical order. That means you have to continue the dialogue in logical order. That means rearranging order. Okay, there is in Bangla, I explain it, যে ডায়লগটা যখন লিখবে তখন একটা ধারাবাহিকতা থাকতে হবে, লজিক্যাল অর্ডারটা থাকতে হবে, ধারাবাহিকতা, এলোমেলো লেখা যাবে না, কোন কথার পরে কোন কথা আসবে। যেহেতু 2 personalities, when one personality say anything, তার আনসারে তুমি তোমার আরেকটা আনসার দিবে, বা আরেকটা তার কোশ্চেনে তুমি আরেকটা আনসার দিবে। দ্যাট মিনস you have to write the answer in logical order, rearranging order. তার মানে তোমাকে কথাগুলো যখন সাজাবে একটার পর একটা সিকোয়েন্সটা আমাকে ঠিক রাখতে হবে। ওকে, কনটেক্সচুয়াল, দ্যাট মিনস যে টপিকটা আমাকে দিবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাকে ডায়লগটা লিখতে হবে, এলোমেলো। দ্যাট মিনস if you have to in question paper, if you find reading a newspaper, you have to add write you have to there is a conversation between you and your friend, what is about the importance of reading newspaper. তাহলে এই যে রিডিং নিউজপেপার নিয়ে দুজনের কনভারসেশনটা থাকবে, এই যে একটা কনটেক্সট দিয়ে দিলাম, এইটার উপরে তোমরা লজিক্যাল আর্গুমেন্টগুলো লিখবে। দ্যাট মিনস এই যে এখানে আসলাম আর্গুমেন্ট, তর্ক বিতর্ক, যে তুমি হয়তো একটা পয়েন্ট বলবে, ইউর ফ্রেন্ড ওটার সাথে আরেকটা পয়েন্ট বলবে, দ্যাট মিনস logical argument. Is it clear to you? If you understand, for this contextual is a topic I am from Chittagong. Okay, my dear students. Okay, যুক্তি তর্ক, yes. তার মানে লজিক্যাল অর্ডারটা এখানে তো আসলে যে ইন ফেভার অফ দিস টপিক, বোথ অফ ইউ, যদি কেউ জানতে চায়, ধরো ইউর ফ্রেন্ড ওয়ান্ট টু নো, দ্যাট you have to point out this argument. তার মানে তোমার বন্ধু যদি কিছু জানতে চায় যে অ্যাবাউট নিউজপেপার কেন ইম্পর্টেন্ট, তখন তুমি সেই কোশ্চেনের ফেভারে এবং কি কি কারণে নিউজপেপার, রিডিং নিউজপেপারটা যা প্রয়োজন, তুমি সেটার পক্ষে কিছু কথা বলবে। দ্যাট ইজ কল্ড আর্গুমেন্ট। ওকে,
দ্যাট ইজ কল্ড আর্গুমেন্ট। আর্গুমেন্টের কিন্তু ভ্যারাইটিস অর্থ, কন্ট্রোভার্সি হয়, বাট এখানে তো কন্ট্রোভার্সি না, তুমি তোমার পয়েন্টের স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করানোর জন্য সেটার পক্ষে তুমি লিখবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও arrange the opinion in logical order. Number 4, present the dialogue like real conversation. You have to remember that it is informal. Dialogue is informal, not formal. That informal, আমি আসছি সামনে, informal. Number 5, use of contracted form. That is, you have to use contracted form. Use contracted form. That means short form. It is, it's, have not, haven't. This is contracted form. Number 6, beginning expression. That means প্রতিটা ডায়লগের শুরুতে you have to use beginning expression and ending expression. That means hello, hi, good morning, excuse me, etc. This is the beginning expression. And number 7, ending expression. That means thanks, thank you, bye, you are welcome. That is the ending. Ma'am, light is bouncing. Slow to okay. Okay, my dear students, now we go to the next slide. If you have any question, you can ask me. So, my dear students, so in our dialogue, informal English, that means colloquial language, contraction, notion, function are very important. Colloquial language, that means সাধারণত colloquial language-টা বলে আঞ্চলিক ভাষা। এখানে ডায়লগে আমরা যখন কথা বলবো, then we have to use informal English. ফর্মাল ইংলিশগুলো সাধারণত অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে অনেক ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজের সময় উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ওখানে ভাষাগুলোকে অনেক সাবলীল থাকে, বাট ইন ডায়ালগ ইউ হ্যাভ নট ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট। যেমন ফর্মাল ইংলিশে আমরা কন্ট্রাক্টিভ ফর্ম ইউজ করতে পারবো না, এবং এখানে কিছু ওয়ার্ডের আমি ইউজ দেখাবো সেগুলো ইনফর্মাল ইংলিশে ইউজ হয়। তাহলে তোমাদের এই কলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ফর্মাল ইংলিশটা না, আমরা কলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটা সাধারণত আঞ্চলিক বুঝায়। দ্যাট মিনস আমরা ওভারঅল যে ধরনের কথোপকথনে কনভারসেশনে হুইচ টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ উই ইউজ, উই ক্যান ইউজ ইট ইন রিটেন ডায়ালগ। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ মাই ডিয়ার? If you have any question, you can ask me, my dear. What does expression means? Expression to কোনো কিছু তুলে ধরা, express করা, প্রকাশ করা। Okay? So look at here. এখানে colloquial language নিয়ে you have to confusion. That is the আমরা যেটা সাধারণত naturally use করি, that is the colloquial language. Contraction, that notion, function are very important in dialogue writing. So look at here. What is contraction? I should, you have to write I will not, won't, they would or should, that. Calculate. If you write a dialogue, you can use this type of word. Okay, contracted form. You can use contracted form. Okay, am not, aren't, we have, will. am not কে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? aren't short form এ। তারপর we have, okay? There are a lot of contracted form, but here I have shown some words, contracted form of words. Okay, now look at attitudes, notion, functions, which is also necessary to write a dialogue. What is attitude? Attitudes, notions, function. That is these points are I describe here. That means greetings. When we write a dialogue, we need to use greetings. That means hello, hi, or good morning, before noon, good afternoon. Good morning, when we use good morning? Before noon. When we use good afternoon, that means afternoon, দুপুরের পর, আর ওটা আমরা ইউজ করব সকালবেলা বা 12টার আগে। Goodbye,
টাইম অফ ডিপার্চার, যখন বিদায় নিব তখন গুড বাই ইউজ করব। রাতের বেলা উই হ্যাভ টু ইউজ গুড ইভিনিং, কিন্তু রাতে যখন কারো সঙ্গে আমরা বিদায় নিতে যাই দেন উই ক্যান ইউজ গুড নাইট। ওকে, আমরা গিয়ে শুয়ে পড়বো তখন আমরা গুড নাইট ইউজ করতে পারি, বাট না রাতে কারোর সঙ্গে যখন আমাদের মিট হয় দেন উই ইউজ গুড ইভিনিং। রিমেম্বার ইট? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, or we can use how are you or how do you do. So at the beginning of writing our dialogue we need to write use greetings, তাহলে ডায়লগটা সুন্দর দেখায়। আমি আবারও ক্লিয়ারলি বলছি, ডায়লগটা যখন শুরু করবে সরাসরি টপিকে না গিয়ে আমরা যদি ডায়লগের শুরুটা or you can write here is a dialogue between me and between myself and my friend about topic এর nameটা লিখে দিতে পারো, or here is a dialogue if there is any name in the question paper, like suppose you are Rimi or Limon, write there is a conversation বা write a dialogue between you and your friend Shima Shumon about reading newspaper, then you can use name to write a dialogue. যদি নাম দেয়া থাকে নাম দিয়ে দুটো নাম নিয়ে ডায়লগটা লেখা শুরু করতে পারো, or তুমি myself or my friend দিয়ে, বা যদি কথোপকথন থাকে ফ্রেন্ডকে নিয়ে তাহলে myself my friend দিয়েও ডায়লগটা লিখতে পারো। ওকে, I am from Matirhala High School, Bogora. Okay my dear, if you have any question please ask me. What is before noon? Before noon that means সকাল বেলা, দুপুরের আগে, রাত 12টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত সময়টা সকালের আগে, মর্নিং এর টাইমটাকে আমরা বলি বিফোর নুন, আর দুপুরের পর আফটারনুন। ওকে, first thing going on like this. Okay Mansur Ahmed, you can write first thing going on, হ্যাঁ লিখতে পারো। ওকে, দিস ইজ অলসো কারেক্ট। ওকে মাই ডিয়ার, অনেক সময় দেখা যায় যে সরাসরি শুরু করে দেয়, তবে গ্রিটিংসটা দিলে এটা ভালো হয়। ওকে, then go to the next slide. If you find any request, what type of language you have to use? Could you lend me a pen, or would you mind giving me a pencil? This type of sentence is used to express request. Request যাতে কোনো সেন্টেন্স থাকে তখন আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করব। Gratitude. After concluding part we need to use gratitude, that means thanks a lot, I am grateful to you. That's type of words you have to use to show your gratitude. Number 4, apology. That means ক্ষমা চাওয়া, বা কারো কাছে যদি ক্ষমা চাও that means sorry. You have to write sorry, really sorry. This is the word which you can use in your dialogue writing. This is the notion, functions or attitude of the dialogue writing. You have to use this type of word or sentences when you write a dialogue. Or to accept apology, that means that's all right, forget it. কেউ যদি ক্ষমা চায় তখন তুমি কি ইউজ করবে? সরি, রিয়েলি সরি যদি ক্ষমা চাও এবং তুমি যদি কারো ক্ষমাটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাও, গ্রহণ করে নাও, দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্যাটস অল রাইট, ফরগেট ইট। এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো আমরা ইউজ করব। নাম্বার 5, সাজেশন। কাউকে প্রপোজড অর সাজেশন, কাউকে প্রস্তাব দিলে, কোনো কিছু প্রস্তাব করলে, then you have to use this type of sentence. Let's go out now. চলো আমরা ঘুরতে যাই। Okay? If you express or if you become surprised, then you have to use amazing, astonishing, wow, whom, this type of interjection, this type of word showing your sudden feelings.
Number 7, to draw attention. You have to use excuse me, sorry to interrupt you. If you want to draw attention of anybody, you have to write excuse me or sorry to interrupt you. Or if you want to give emphasize অর্থ কি? জোর দেয়া। জোর দেয়া কোনো কিছুকে যদি জোর দিয়ে বলি, then you have to use the word do. কোনো একটা কথা বলার সময় যদি ডু সব ওয়ার্ডটা ইউজ করি, তখন সেই লাইনটা, সেই সেন্টেন্সটাকে জোর দেওয়ার জন্য উই ইউজ ডু। সিট ডাউন প্লিজ, এটার আগে যখন ডুটা বসালাম, তার মানে তাকে খুব জোর দিয়ে বলছি টু সিট ডাউন। ওকে students, now we go to the next class. Okay, বিকেল চ্যাপ্টার পর থেকে আসলে সাধারণত ইভিনিংটা আমরা কাউন্ট করি। who want to know when does evening journal begin? বিকেল চ্যাপ্টার পরে আফটারনুনটা আসলে বিকেল 4টা পর্যন্ত ধরি, এরপর থেকে আমরা ইভিনিংটা কাউন্ট করি। তবে রাতে দেখা হলেও কিন্তু আমরা গুড ইভিনিংই বলি। শুধুমাত্র বিদায় নেয়ার কালে বা আমরা এখন ঘুমাতে চলে যাব, শেষ মানে সময় শেষ চলে যাচ্ছি, এই টাইমে আমরা গুড নাইটটা ইউজ করি। ও বিদায় নেওয়ার সময় আমরা গুড বাই ইউজ করি, এবং রাতে যখন যে আমি এখন গিয়ে শুয়ে পড়বো বা শেষ আমার সময়, দেন ইউ ক্যান ইউজ গুড নাইট। ওকে, নাম্বার 9, সুলতান আহমেদ। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ম্যাম ইমেল কত পেজ লিখবো? Email is the my dear student, email তো I discussed in my last class, email নিয়ে আলাপ করেছি, তারপরও আনসারটা করছি। Email is depend on the topic. তোমার টপিকটা কি সেটার উপর ইমেইলের লেন্থ ডিপেন্ড করে। বেসিক্যালি ইমেইল ইজ রিটেন ইন শর্ট। সাধারণত ইলেকট্রিক মেইলগুলো আমরা শর্টলি লিখি, কিন্তু তারপরও সেটা লেন্থ ডিপেন্ড করে আমার তোমার সাবজেক্ট টপিকটা কি। তুমি যদি তোমার কোনো ফরেন ফ্রেন্ডকে ইনভাইট ইন ইউর কান্ট্রি, ইউ ওয়ান্ট টু ইনভাইট ইউর ফরেন ফ্রেন্ড টু ইউর কান্ট্রি, দেন তুমি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটু বেশি কিছু লিখবে, যাতে ইউর ফ্রেন্ড বিকাম ইন্টারেস্টেড টু কাম টু ইউর কান্ট্রি। এই ধরনের টপিক হলে তোমার ইমেলটা একটু বড় হতে পারে। এছাড়া ইমেল ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন শর্ট, সেটা এক পাতায় লিখতে পারো। ইমেল তো আর কম্পোজিশন লেটারটা বড় 14 পাতায় রাইট সাইড থেকে শুরু করে খাতার লেফট পাশের শেষ পর্যন্ত লিখতে পারো। তবে ইমেলটা এক পেজে লিখতে পারলে ভালো, কিন্তু যদি কোনো কারণ লিখতে না পারো, দেন ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য আদার পেজ। ঠিক আছে, তুমি ইমেলটা সবসময় শর্টলি লেখার চেষ্টা করবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, কালিমা ইসলাম, খুশি, হুমশের। ওকে, নাও নাম্বার 9, এগ্রিং। যদি কোনো টপিক নিয়ে আমরা এগ্রি হই, দেন ইউ ক্যান ইউজ ইয়েস, ইট ইজ, or of course, or exactly. Number 10, disagreeing. Agreeing মানে রাজি হওয়া, কারোর সাথে একমত হওয়া। Disagree মানে দ্বিমত হওয়া, কারোর সাথে তোমার মিলছে না। Then you have to use this type of word. No, surely not, certainly not. তুমি কারোর সঙ্গে তোমার মত মিলছে না, then you can use this type of word. তাহলে by the discussion আমরা কি পেয়ে গেলাম? ইনফর্মাল ওয়ার্ড পেয়ে গেলাম অনেকগুলো, যেগুলো we can use in our dialogue writing. Number 11, sounds expressing relevant attitude. That means whom. Wow. টা কখন বলি? ধরো কার সঙ্গে আমার মতে কনফিউশন আছে, then we use whom. কেউ কিছু বললে ইউজ করতে পারি। এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমরা we can use in dialogue writing, to comment on others conversation. আমরা এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করি in a dialogue writing. And very essential, use of colon. Dialogue writing a colonel use, of course you have to use colon in dialogue writing, and avoid monopolizing.
and avoid monopolizing. Monopolizing মানেটা কি এখনই হয়তো জিজ্ঞেস করবে। monopolizing অর্থ হচ্ছে কনভারসেশন বিটুইন টু পার্সোনালিটিস। বেসিক্যালি বেশিরভাগ এটাই আসে, দুজনের মধ্যেই কনভারসেশনটা পরীক্ষায় আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। সো তখন দেখা যাবে একজনই বারবার একজনের কথা আসছে, আরেকজন রিপ্লাই দিচ্ছে না, তাহলে জিনিসটা কি হয়, মনোটোনাস হয়ে যায়, একঘেয়েমি হয়ে যায়। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য একবার মাইসেলফ বলবে, একবার মাই ফ্রেন্ড বলবে, দুজনের কনভারসেশনের সিকোয়েন্সটা যেন থাকে। ও কথা বলবে, আমিও কথা বলবো, ও কথা বলবে, আমিও কথা বলবো, তাহলে মনোপলাইজিংটা চলে যাবে, একঘেয়েমিটা চলে যাবে। একজনই অনেক কথা বলে ফেললো, আরেকজন শুনলো, সেটাতে হয় কি ডায়লগটা অ্যাট্রাকটিভ হয় না, এটা মনোটোনাস কাজ করে। ওকে, can I make it clear to you, my dear? How many pairs should we write in a dialogue? Okay, how many pairs? Argumentary pairs, you need to write at least 5 pairs. বুঝতে পেরেছো? তার মানে মেইন আইডিয়া যেটা, মিনিমাম 5 pairs at least লিখবে আর্গুমেন্ট, দুজনের কনভারসেশনের মেইন। এরপর বিগিনিং এ তুমি গ্রিটিংস ইউজ করতে পারো, ওখানে তো 1-2 পেয়ার চলে যায়, এবং এন্ডিং এ তুমি একটা পেয়ার চলে যায়। ওকে, তাহলে আমাদের 7 to 8 পেয়ার্স এর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইউর ডায়লগ। মেইন পেয়ার্স যেন অ্যাটলিস্ট 5 পেয়ার্স আর্গুমেন্টারি থাকে। ওকে মাই ডিয়ার, দেন if you follow this rules, I hope you will get the full credits, পুরো মার্কসটাই পাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, নাও again points to ponder over, পুরোটার পর আরেকবার একটু নজর দিন। কি লিখতে হচ্ছে, we have to use simple sentence, তার মানে ডায়লগে আমাদের সহজ সেন্টেন্স লিখবো, বেশি জটিল, বেশি লং এলাবোরেটলি কিছু লেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। কথা বলার সময় একজনে অনেক কিছু, অনেক বড় বড় সেন্টেন্স, নো নিড টু রাইট। সিম্পল, ইউ ক্যান ইউজ সিম্পল সেন্টেন্স, ইউ ক্যান ইউজ কোশ্চেন ট্যাগ। কোশ্চেন ট্যাগটাও আমরা ডায়লগে ইউজ করতে পারি। কেন? কোশ্চেন ট্যাগটা দিলে একটা কথা বলার পরে যদি ট্যাগ কোশ্চেন ইউজ করি, তার মানে ওই কথাটাকে আমরা কনফার্ম করার জন্য, জোর দেওয়ার জন্য ট্যাগ কোশ্চেন ইউজ করি। You can use this type of writing in your dialogue. Use colloquial form of language. এতক্ষণ ওগুলো describe করলাম কি টাইপের language that we can use. Use contracted form. I have discussed it before. Use standard interruption. That means this type of word. This is the standard interruption. এই ওয়ার্ডগুলা ইউজ করলে মনে হয় যে রিয়েলি তোমাদের দুজনের কনভারসেশন চলছে। আমরা কথা বলার সময় এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করি না, হুম এই টাইপের ওয়ার্ড ইউজ করি না, অবশ্যই কথা বলার সময় এই ধরনের এক্সপ্রেশন আমাদের থাকে। এবং ইফ ইউ মেক ইট লাইভলি, দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারেকশন। এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউ ক্যান ইউজ ইন ডায়ালগ। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, it will depend on the dialogue topic. Okay, how many pages should I write in dialogue? Okay, my dear students, how many pages? Dear students, we don't count pages. Amra page guni na. If you write in logical argument only in 5 pairs, then you will get the full credits. Is it clear, my dear? Teacher ra ki amra page guni? তোমরা যদি 5টা লজিক্যাল অর্ডারে ওটা লিখতে পারো, এবং আই হ্যাভ টু টোল্ড ইউ গ্রিটিংস থাকবে, আমার বিগিনিংটা থাকবে সুন্দর, এবং আমার ক্লোজিংটা থাকবে সুন্দর, এবং ইন দ্য মিডল সাইডে আমার অ্যাটলিস্ট 5 পেয়ার্স অফ, মানে 5 পেয়ার মানে 10টা লাইন হবে, দুজনের কনভারসেশন, পেয়ার্স মানে জোড়া, অ্যাটলিস্ট 10টা সেন্টেন্সে তোমার টপিকটার পক্ষে তুমি ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর কথা যদি লাগিয়ে দাও, দেন ইউ উইল গেট ফুল ক্রেডিটস। এটার জন্য কয় পেজ, 1 পেজ, 2 পেজ, 3 পেজ, নো নিড। এটা হচ্ছে পেজ ডিপেন্ড অন ইউর হ্যান্ড রাইটিং। কারো হ্যান্ড রাইটিং সুন্দর ছোট, সে হয়তো ওটা 2 পেজে কাভার। রাইটিং বড়, অনেক বড় বড় লেখা, তার জন্য হয়তো আর একটু পেজ বেশি লাগবে। বাট অলওয়েজ রিমেম্বার, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট ফুল ক্রেডিটস, ইউ হ্যাভ টু রাইট to follow these rules. Okay, my dear? Now we go to the next slide. তাহলে আমরা মোটামুটি এখন কি হয়ে গেল,
আমাদের বোঝা হয়ে গেল পেয়ার্স মেটার ইটস আপ টু ইউ ওকে বুশরা রহমান হাউ মেনি পেজ অনেক টিচার আই গন ইট ইজ দ্য রিয়েলিটি how many pages should I write in dialogue I didn't copy your comment okay my dear students টিচাররা পেজ গনে এই জাতীয় কিছু যদি তোমার মাথায় থাকে then you never want to learn anything my dear because you are the learner you want to learn please remember we want to learn we don't want to get only marks isn't it তাই না আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা তো শিখতে চাই বেসিক্যালি উই নিড টু লার্ন আমাদের শিখতে হবে না আমরা শিখতে চাই শুধু কি আমাদের মার্কস কয় পেজ লিখলে কত মার্কস পাবো এটা কি শুধু কি এটাই কি আমাদের চাওয়া নো উই ওয়ান্ট টু রাইট উই ওয়ান্ট টু লার্ন উই ওয়ান্ট টু স্ট্রং আওয়ার রাইটিং স্কিলস স্পিকিং স্কিলস অল দ্য স্কিলস isn't it of course my dear students now you get a lot of time to prepare yourself অনেক সময় পাচ্ছ তোমার নিজেকে তৈরি করা মনে রাখবে তুমি যদি অল্প কিছু নিজে লেখা প্র্যাকটিস করো দেন ইউ ক্যান গেট প্লেজার তুমি অনেক মজা পাবে দেন ইউ ক্যান রাইট নিউ ওয়ান আজকে একটু নিজে প্র্যাকটিস করো টু ফলো দ্য রুলস একটা ডায়লগ লিখো মিডল টপিকটাই ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে একটু জাস্ট একটু পড়ে তুমি আজকে এটা লিখো কালকে দেখো আরেকটা নিউ টপিক নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করো দেন আই হোপ ইউ উইল রাইট ইফ ইউ গেট এনি টপিক ইউ ক্যান রাইট বাই ইয়োর সেলফ দেখবে তুমি নিজেই পেরে যাচ্ছ তাই না মাই ডিয়ার আমরা চাই আমাদের স্টুডেন্টরা শিখুক নো নিড টু কাউন্ট পেজেস নো নিড টু কাউন্ট হাউ মেনি মার্কস ইউ গেট তাই না ডিয়ার ওকে সো I have taken two dialogues for you. Look at here. There is the example. Write a dialogue between you and your friend about the proper use of time or punctuality. Look at here. দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে proper use of time নিয়ে. So you can write here before writing a dialogue. You can write here. Here is a dialogue between myself and my friend oblique Niloy about the proper use of time or punctuality. In our school, we encourage our students to write these lines before writing a dialogue. Can I make it clear to you? আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যখন আমরা ডায়লগ লিখতে বলি তখন আমরা তার কোশ্চেনটা লিখি না তখন আমরা আনসার পেপারে বিফোর রাইটিং আ ডায়লগ আমরা স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করি এই কথাটা লেখার জন্য কথাটা আই অ্যাগেন রিপিট ইট টু ইউ ইউ ক্যান রাইট ইট ইন ইয়োর কপি কথাটা হলো there here 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 is a dialogue between myself your পরিবর্তে আমরা কি লিখি myself and my friend you can use oblique দিয়ে any name or you can use my friend যদি তোমাদের সাপোজ দিয়ে কোনো নাম দেয়া না থাকে তাহলে তুমি এখানে myself my friend লিখতে পারো or যদি কোশ্চেন পেপারে সাপোজ দিয়ে কিছু দেয়া থাকে তখন তুমি myself এর দিয়ে oblique দিয়ে সেই নামটা এবং my friend oblique দিয়ে ওই আরেকটা নাম আছে আরেকটা নাম যেটা দেয়া থাকবে সেটা you can write okay my dear student ma'am screen is blur I can't see anything okay screen is too blur okay my dear students maybe net problem so no need not to see this screen I am telling you about the how you write a dialogue before going to write a dialogue conversation you can write here is a dialogue between myself and my friend or any name you can use about the proper use of time here I have written the topic is the proper use of time about the proper use of time then after that you can write the dialogue look at here
the screen is blurred for the internet problem. Jodi my name deya thake, okay, my name deya thakle you can use name. এই যে screen is now clear. আমরা সকালে কথা তখন আমরা গুড মর্নিং লিখব অর গুড নুন। সকালে কথা বললে ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ ক্যান ইউজ গুড মর্নিং। সকালে কথা বললে তোমরা লিখবে গুড মর্নিং। বিকেল বেলার কোনো কনভারসেশন হলে ইউ ক্যান রাইট গুড আফটারনুন। দুপুরবেলা তো আসলে সাধারণত কেউ কথা বলে না, আমরা সাধারণত সকালে বিকেলে কথা বলি। ইউ ক্যান ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাট নুন, দুপুর 12টা 1টা, দেন ইউ ক্যান ইউজ গুড নুন। সকালে কথা বলবো গুড মর্নিং। ওকে মাই ডিয়ার ম্যাম, ইংলিশ ফর টুডে বুক স্ক্রিন ইজ ব্লার। নাও মাই স্ক্রিন ইজ ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। ওয়েলকাম, গুড মর্নিং। ওকে, ইউনিট কি পড়া হবে ইংলিশ ফর টুডে বুকের? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আফটার কমপ্লিটিং ইট অ্যাগেইন ইংলিশ ফর টুডে বুক নাম দিয়ে বলো বিটুইন ইয়োরসেলফ অ্যান্ড ইয়োর ফ্রেন্ড, দেন টোটাল। ওকে, okay my dear students, look at myself. Now I have to read this dialogue. 1 pair, 2 pair, 3, 4, 5, 6 pairs. I have to complete it in 6 pairs. Myself, hi Niloy, how are you? Niloy, fine thanks. What about you? Dekho, greetings. Then myself, not fine, I am facing a great problem. Niloy, can I know what kind of problem you are facing? Can I help you? Myself, yes, I think you can help me. In fact, I have not done my assignment yet. Now the teacher has told me to submit it tomorrow. How can I do it in such a short time? Short banate as HORT hobe, short time, printing mistake. Niloy, why didn't you do it in time? নিলয় জিজ্ঞেস করলো। এখানে কথা হচ্ছিল প্রপার ইউজ অফ টাইম, সময়ে সদ্ব্যবহার নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্রথমে তো আমরা গ্রিটিংসে গেলাম, তারপর আসলাম ক্যান আই নো, তুমি কি ধরনের সমস্যা পড়েছো, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি? হ্যাঁ, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। যেমন আমাদের টিচার আমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিই না, যে কোনো টপিক নিয়ে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিই, বাট সে অ্যাসাইনমেন্টটা আগামীকাল জমা দিতে হবে, সে করে নাই। হাউ ক্যান আই ডু ইট ইন, এত অল্প সময় কিভাবে করবে, সেজন্য ফ্রেন্ডের হেল্প চাচ্ছে। নিলয়, হোয়াই ডিডন্ট ইউ ডু ইট ইন টাইম, কেন সময় মতো করনি? মাইসেলফ, আই থট দ্যাট আই কুড ডু ইট উইথ রিল্যাক্স বাট আই ওয়াজ মিস্টেকেন। কি বলেছে? যে আমি ভেবেছি আস্তে ধীরে করব, কিন্তু আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। নিলয়, I think now you can realize that doing everything in time is very important. Proper use of time can make us tension free. তার মানে কি আসল কথা চলে আসছে না? প্রপার ইউজ অফ টাইম নিয়ে একটা যুক্তি দেখালো, আর্গুমেন্ট, এই যে আর্গুমেন্টের কথা বললাম, আর্গুমেন্ট চলে আসছে যে তুমি এখন যেহেতু টেনশনে পড়েছো কিভাবে শেষ করবে। এখন তার আর্গুমেন্ট থেকে সে কি বললো, তার ওপিনিয়ন, মতামত, বা সে এটার পক্ষে বিপক্ষে যে কথাটা বললো যে এখন দেখো, এখন তুমি, আমার মনে হয় এখন তুমি বুঝতে পারছো যে সময় মতো যদি সময় মতো কাজ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং প্রপার ইউজ অফ টাইম, সময় সদ্ব্যবহার তোমাকে কি করবে, টেনশন ফ্রি করে রাখবে। ওকে, মাইসেলফ, ইয়েস আই হ্যাভ রিয়ালাইজড দ্য ফ্যাক্ট, হ্যাঁ আমি এই সত্যটা বুঝতে পেরেছি। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু মেক দ্য প্রপার ইউজ অফ টাইম। এখন সে বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি সময় সদ্ব্যবহার করবো। অ্যাকচুয়ালি অল দ্য গ্রেট ম্যান হু অ্যাচিভড সাকসেস ইন লাইফ ওয়ার পাংচুয়াল ইন লাইফ। প্রত্যেকটা সফল মানুষকে সময় সদ্ব্যবহার করেছে। দে ইউজ দেয়ার টাইম প্রপারলি অ্যান্ড বিকেম সাকসেসফুল অ্যান্ড ফেমাস। এনিওয়ে, কাম টু মি ইন দ্য আফটারনুন, আই উইল হেল্প ইউ ইন দিস রিগার্ড। তাহলে বন্ধু আরো সাথে আরো কিছু কথা বলে দিল, দ্যাটস এগুলো কি, যে সব বিখ্যাত লোকেরাই সময় সদ্ব্যবহার করেছে। ঠিক আছে, তুমি বিকেলে আসো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। মাইসেলফ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর ভ্যালুয়েবল সাজেশন। নিলয়, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। দেখো আমার গ্রিটিং ছিল, এন্ডিংটাও সুন্দর ছিল, ভিতরে আমার লজিক্যাল অর্ডারে আমার টপিক নিয়ে কথা ছিল। এই ধরনের যদি ডায়লগ লিখো, I hope you will get the full marks. Okay, my dear students.
Attachment. Okay, if the question you were Rohim friend, then write a dialogue between myself দিব না, যখন রহিম বা your friend দিবে তখন অবশ্যই you have to write রহিম। যখন সাপোজ দিয়ে নাম উল্লেখ করা থাকবে তখন মাইসেলফ মাই ফ্রেন্ড দিলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে। কি বলেছি আবার বলছি, বাংলায় বলছি, পরীক্ষার কোশ্চেনে যদি সাপোজ মানে মনে করো, সাপোজ ইউ আর রহিম and your friend's name is Niloy. Now write a dialogue between you and your friend about proper use of time. তখন তো তুমি myself my friend ইউজ করলে নাম্বার কাটা যাবে। কেন? তোমাকে বলেই দিয়েছে, মনে করো তুমি রহিম এবং তোমার ফ্রেন্ড নিলয়, তোমাকে বলেই দিয়েছে কোশ্চেন পেপারে, দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস নেমস। ক্লিয়ার? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউজ করা যাবে। আবার মাইসেলফ না, মাইসেলফ আর ইউজ করবে না। যখন তোমাকে আমরা বলেই দিয়েছি তুমি তুমি এবং তোমার ফ্রেন্ডের নাম যখন আমরা সাপোজ দিয়ে বলে দিব তখন সেটাই লিখতে হবে, তখন তুমি মাইসেলফ লিখবে না। ঠিক আছে? ওকে, কারণ এখানে ভ্যারাইটিস টিচার, আমরা ডিফারেন্ট টিচার্স খাতা দেখি, তাই না? তাহলে সবসময় মনে রাখবে সবচেয়ে কারেক্ট অর্ডারে লিখতে, সবচেয়ে বেস্ট অর্ডারটা ইউ হ্যাভ টু ফলো। ঠিক আছে? যাতে তোমার কোনোভাবেই ক্রেডিট নষ্ট না হয়, নাম্বারটা কাটা না যায়। ওকে, দিস ইজ দ্য নাও উই আর ভেরি at the end of our time. This is my dear students, this is up to today. I hope you have learned how to write a good dialogue from my today's class. If you have any query or any question, you can comment me. Okay my dear students, inshallah in the next class I will again come to you paragraph in another topic, maybe how to write a good paragraph. Inshallah next week this topic I will again come to you, and stay safe and secure. Allah Hafiz.